వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఎన్డీఏ ఎంపీల భేటీ, మోదీ నాయకత్వానికి ఆమోద ముద్ర. పాల్గొన్న చంద్రబాబు మరియు పవన్. ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం వెల్లడించిన లయన్స్ క్లబ్ డిస్ట్రిక్ట్ అంబాసిడర్ డాక్టర్ పి శివ. విడుదలైన ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల సినిమా ట్రైలర్. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పలువురు ప్రముఖులు. వార్తలోని వివరాలు. ఎన్డీఏ అంటేనే సుపరిపాలన. మన కూటమి అసలైన భారత్ స్ఫూర్తిని చాటుతుంది. మనది అత్యంత విజయవంతమైన భాగస్వామ్యమని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. ఎన్డీఏ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం ఢిల్లీలో శుక్రవారం జరిగింది. ఇందులో లోక్సభ పక్ష నేతగా మోడీని ఎన్డీఏ నేతలు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ మిత్రపక్షాలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ ప్రదర్శనపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. मित्रों, अब वो ऐतिहासिक घड़ी आ गई है जो प्रस्ताव माननीय राजनाथ सिंह जी ने हम सबके सामने रखा, जिसे सभी दलों ने, घटक ने समर्थन अनुमोदन किया, वह सदन के सामने रखा जाता है। आप सबसे निवेदन है कि करतल ध्वनि के साथ मैं एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से कहूंगा कि वो सामने मंच पे बाहर आकर के माननीय मोदी जी का स्वागत करें। सब लोग। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को हजार साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है, उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए, काश ये हिंदुस्तान का है, अरे नजर मिल जाए तो अच्छा होगा। ये मैं स्थिति पैदा करना चाहता हूं। उसका मन लालायित होना चाहिए, हिंदुस्तानी है, अरे यार जरा हाथ मिला लूं, कुछ एनर्जी मुझे भी आ जाए। मैं देश को इस ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूं। और साथियों, मुझे पक्का विश्वास है आपका साथ, आपका सहयोग, आपका अनुभव बहुत बड़े परिणामों की संभावनाएं लेकर के आया है। लोकसभा का ये गठन उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ఎన్డీఏను అధికారంలోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రధాని మోడీ రేయింబవళ్లు కష్టపడ్డారని తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. मैं एनडीए के हमारे सम्मान्य साथी तेलुगुदेशम पार्टी के नेता सम्मान्य चंद्रबाबू नायडू जी से निवेदन करूंगा कि वो भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached fifth largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047
We are very confident under his leadership, India will become either one or two globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number one globally. As on today, Indians are all everywhere. If you go anywhere in the world, highest per capita income Indians are earning. I am confident under his leadership. Friends, I have seen so many governments. We are a very, very inspiring time. Anything you wanted to achieve, if you visualize, it can be done. Narendra Modi ji is having a vision to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. Telugu Desam Party is having relations with NDA from the beginning. My leader, my party founder, great N.T. Ramarao Garu, you are all aware. Always he was worked for the people, and also he told very clearly, I don't know isms, I know only ism, that is humanism. That is NTR. That vision Narendra Modi ji is making a reality in India. We are very happy for this momentum. ప్రధాని మోడీ నాయకత్వానికి జనసేన పార్టీ మద్దతునిస్తుందని ఆ పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. విజనరీ నాయకుల బాటలో పయనించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు. జనసేన తరఫున మోడీకి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షల్ని తెలిపారు. కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఆయన స్ఫూర్తిగా నిలిచారన్నారు. మోడీ ప్రధానిగా ఉన్నంత వరకు ఏ దేశానికి భారత్ తలొగ్గదు. మీ నేతృత్వంలో పనిచేయడాన్ని గర్వంగా భావిస్తున్నామని పవన్ అన్నారు. मैं जनसेना पार्टी के नेता श्री पवन कल्याण जी से आग्रह करूंगा कि वे इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें. It started in 2014, in the same place, and Honorable Chandrababu Naidu just said, we're going to see Modi ji to rule this country for 15 years, and it's happening, sir. Chandrababu ji, your prophecy came true. Modi ji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. The mighty Himalayas will never bow down like that. Under your leadership, Bharat will never bow down. And we really take pride under your leadership, to work under your leadership, sir. We really take pride. And from Kashmir to Kanyakumari, Kamakya to Dwaraka, and you have inspired everyone, sir. You have inspired everyone. We all rally behind you. We all rally behind you. The way you have triggered us to serve the nation, the kind of patriotism you have instilled in us by your actions, by your words, by your deeds, and the kind of development you had shown us in the progress. And sir, I'm deeply honored, and for listening to us, for looking at Andhra Pradesh. Under your guidance, under your support, we are able to sweep the polls. We got 91% victory there. We got completely in legislature, we had got 91% success. It's all because of your guidance. It's all because of your leadership, sir. I'm grateful to you. We're all grateful to you. On behalf of Janasena Party, I support Sri Narendra Modi ji as the leader of the NDA Parliamentary Party. To all the eminent senior parliamentarians and the new parliament members, I wish you very best. To honorable senior leaders and NDA partners, to you all, my heartfelt namaskars to you, sir. Thank you and Jai Hind, sir. లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 10వ తేదీన ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం నిర్వహించడం జరుగుతుందని పొంగనూరు పట్టణ మరియు పరిసర ప్రజలు అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని లయన్స్ క్లబ్ డిస్ట్రిక్ట్ అంబాసిడర్ డాక్టర్ పి శివ కేసీటీవీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేశారు. శుక్రవారం ఆయన
నారాయణ సరళ హోమియో హాస్పిటల్లో మాట్లాడుతూ ఈ నెల 10వ తేదీ ఆదివారం BMS క్లబ్ ఆవరణంలో ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు ఉచితంగా కంటి జబ్బుల చికిత్స శిబిరం నిర్వహించడం జరుగుతుందని కుప్పం PES వైద్య కళాశాల ఆసుపత్రి డాక్టర్ల బృందం వచ్చి కంటి పరీక్షలు నిర్వహించి ఎంపిక చేసిన వారికి ఉచితంగానే ఆపరేషన్లు చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు. కంటి సమస్య ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన KCTV ద్వారా విజ్ఞప్తి చేశారు. శిబిరానికి వచ్చేవారు శుభ్రంగా తలస్నానం చేసుకుని రావాలని, అలాగే ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్స్ తో పాటు కుటుంబ సభ్యుల సెల్ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని రావాలన్నారు. లయన్స్ క్లబ్ పొంగనూరు నోబుల్ PES మెడికల్ కాలేజ్ కుప్పం వారి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ప్రతి నెల 2వ ఆదివారం నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఉచిత నేత్ర చికిత్సా శిబిరం ఈ నెల 9వ తేదీన ఆదివారం ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు స్థానిక BMS క్లబ్ నందు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ శిబిరంలో అత్యంత ఆధునికమైనటువంటి పద్ధతిలో IOL పద్ధతి మరియు ఆరోగ్యశ్రీ ఉండేటువంటి వాళ్లకు ఫ్యాకో పద్ధతి ద్వారా ఈ ఆపరేషన్లు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ ఫ్యాకో పద్ధతి అయినా IOL పద్ధతి అయినా కానీ అత్యంత ఆధునికమైనవి. ఇవి బయట చేసుకోవాలంటే దాదాపు 5,000 నుంచి 15,000 రూపాయల వరకు ఖర్చులు వస్తారు. సో ఆరోగ్యశ్రీ వాళ్ళు ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ద్వారా ఇంకొంత ఆధునికమైన పద్ధతిలో చేసుకోవచ్చు మంచి లెన్స్ వేసుకొని. ఆరోగ్యశ్రీ లేనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆధార్ కార్డు తీసుకొని వచ్చి ఈ శిబిరంలో మనం IOL ఆపరేషన్లు చేసుకోవచ్చు. గత 20 సంవత్సరాలుగా మనం ఈ IOL ఆపరేషన్లు నిర్వహిస్తున్నాము. ఇక్కడ PS మెడికల్ కాలేజీలో అత్యంత సమర్థవంతంగా సీనియర్ డాక్టర్ల ద్వారా ఈ సర్జరీలు నిర్వహించబడుతున్నాయి. కాబట్టి ఆపరేషన్ అనంతరం కూడా దాదాపు 4 రోజుల పాటు వాళ్ళు పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కేర్ తీసుకుంటారు. ఆ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కేర్ వల్ల కూడా అక్కడే హీల్ అయ్యేంత వరకు పెట్టుకొని పంపిస్తారు. దీనికి అవసరమైనటువంటి ఆపరేషన్ ఖర్చు, రవాణా, తర్వాత మందులు, తర్వాత అక్కడ హాస్పిటల్లో ఉండేదానికి వసతి అన్నీ కూడా ఉచితంగా ఇవ్వబడుతుంది. పేషెంట్లు వచ్చేటప్పుడు ఈ శిబిరానికి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ వెంట ఒక ఆధార్ కార్డు కాపీను, అదేవిధంగా ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉంటే ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఒక కాపీను, జిరాక్స్ కాపీను తెచ్చుకోవాల్సిందిగా, అదేవిధంగా ఒక ఇంట్లో ఉండేటువంటి మనుషుల ఎవరైనా కాంటాక్ట్ పర్సన్కు ఒకరిది ఫోన్ నెంబర్ కూడా తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఆపరేషన్కి వచ్చేటప్పుడు శుభ్రంగా తలస్నానం చేసుకొని ఉతికిన బట్టలు వేసుకొని రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే తలస్నానం ఎందుకోసం అంటే మళ్ళీ దాదాపు 20 రోజుల నుంచి నెల రోజుల వరకు మళ్ళీ తలస్నానం చేయకూడదు. కాబట్టి ముందుగా శుభ్రంగా తలస్నానం చేసుకొని BP షుగర్ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే వాటిని కంట్రోల్లో పెట్టుకొని ఆ BP షుగర్కు వాడేటువంటి మందులు కూడా ఒక 5 రోజుల పాటు వాడడానికి వాటిని కూడా తెచ్చుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈ శిబిరాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా KCTV ద్వారా పొంగనూరు పట్టణ ప్రజలను మరియు పరిసరాల ప్రజలందరినీ కోరుతున్నాను. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు. People Tree School, a Bangalore-based institution, Palace Compound, cell number 7093793316. Activity-based education, play class నుండి కమ్యూనికేషన్ పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ, స్పీచ్, డ్రామా, వాయిస్ అండ్ యాక్షన్ ట్రైనింగ్. 5వ తరగతి పిల్లలకు నవోదయ, సైనిక్ పై ప్రత్యేక తరగతులు కలవు. 6వ తరగతి నుండి IIT, ఒలింపియాడ్ చెప్పబడును. ప్రతి పాఠం పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా వెల్ ట్రైన్డ్ టీచర్స్ చే బోధించబడును. అబాకస్, ఫీల్డ్ ట్రిప్స్, విశాలమైన మరియు అత్యాధునిక సౌకర్యాలు కలిగిన తరగతి గదులు, క్రమశిక్షణతో కూడిన విద్య ప్రతి విద్యార్థికి అందించబడును. ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్, డాన్స్, కరాటే, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ నందు ప్రత్యేక శిక్షణ. పొంగనూరు పరిసర ప్రాంతాల నుండి బస్ సౌకర్యం కలదు. లిమిటెడ్ సీట్స్. అడ్రస్ పీపుల్ ట్రీ స్కూల్, గంగమ్మ టెంపుల్ నియర్ నగిరి, ప్యాలెస్ కాంపౌండ్, పొంగనూర్. తిరిగి వార్తలకు స్వాగతం. తిరుమల శ్రీవారిని శుక్రవారం పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. ఏపీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జ్యోతిర్మయి, ఎన్నికల కమిషనర్ ముఖేష్ కుమార్ మీనా, పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత సినీ నిర్మాత ఏక్తా కపూర్ మరియు నటుడు శివాజీ దర్శించుకున్నారు.
అప్పుడు వచ్చారు, తర్వాత కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఆ రోజు మనం వెండి పక్కన కూర్చున్నాం. మన రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్స్ పీస్ఫుల్గా, కౌంటింగ్ కూడా పీస్ఫుల్గా జరిగిపోయిన సందర్భంలో ఇక్కడ ఈరోజు వచ్చి వెంకన్న ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాం. వెంకన్నకి ధన్యవాదం చెప్పడానికి ఈరోజు రావడం జరిగింది. వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఎ వెరీ professional manner. The whole process is complete and the new government is ready to take over. Thank you. Madam, 11:30 is a flight. Come on. ऐसा कड़ा रहा मैडम प्लीज प्लीज. స్వామిని చూస్తే కళకళలాడుతూ ఉన్నాడు. అంతకుముందు చూస్తే కొంచెం తేడాగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు బాగుంది, అంతా బాగుంది. వేస్ట్ మాటలు, వేస్ట్ ముచ్చట్లు చేయొద్దు. ఆంధ్రప్రదేశ్, అమరావతి, పోలవరం ఈ రెండు స్వామి లక్ష్యాలు. స్వామి దగ్గర మాట ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఎటువంటి పాఠాలు నేర్పించాడో మీరు అందరు చూశారు. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగుండాలి, బాగుంటుంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అలాగే బీజేపీ ఈ కూటమి ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అద్భుతమైన ప్రగతి సాధిస్తుంది. అనుమానమే లేదు. ఎవరు తిట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకోండి. మీరు ఆ రోజు తిట్టినా కొట్టినా తిరిగి ఈరోజు కర్మ మళ్ళీ మీ చుట్టూ తిరిగి మిమ్మల్ని తిడుతున్నారు, మిమ్మల్ని కొడుతున్నారు. అవసరమా? ప్రజలంగా ఉండాలి కానీ ఏదో భుజానేసుకొని నెత్తినేసుకొని ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు. అందరూ బాగుండాలి, అంతా బాగుంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్కి స్వర్ణయుగం మొదలైంది. ఇది చూసుకోండి. ఇది స్వామి నిర్ణయం. ఇది స్వామి దగ్గర డ్రామాలు దొబ్బితే ఎవరికైనా ఇదే శిక్ష. థ్యాంక్ యూ. మీ అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు. కక్షలను పక్కన పెట్టి ప్రజల సమస్యల పరిష్కార దిశగా అన్ని పార్టీల వారు కలిసి పనిచేయాలని ఎస్డిపిఐ పార్టీ తరఫున అసెంబ్లీ స్థానానికి పోటీ చేసిన అన్వర్ బాషా తెలిపారు. శుక్రవారం పొంగనూరు పట్టణంలోని తమ కార్యాలయంలో పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి మాట్లాడారు. ఫలితాల్లో ప్రజల తీర్పును గౌరవిస్తున్నామన్నారు. ఎన్నికల్లో పార్టీకి మద్దతునిచ్చిన ఓటర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. రానున్న రోజుల్లో ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం చేసేందుకు ఎస్డిపిఐ ముందుంటుందన్నారు. కార్యక్రమంలో ఏజాజ్, ఫయాజ్, చాంద్ బాషా, జబీ, సిద్దిక్, యూనుస్, అతిక్, బాబా తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితాలు మేము గమనించాము. ప్రజలు మార్పు కోరుకున్నారు. ఈ మార్పు వలన ఒక మంచి నాయకుడిని ఎన్నుకున్నారు. అలాగే రానున్న రోజుల్లో అందరూ కక్ష సాధింపు చర్యలు లేకుండా ప్రజల సమస్యలపై పోరాడుతూ ప్రజల కోసం పార్టీ పరంగా ఏ పార్టీ అయినా ప్రజల కోసం పోరాడుతూ పనిచేయాలని ఎస్డిపిఐ పార్టీ కోరుకుంటున్నాము. అలాగే మనము కూడా ఈ ఎన్నికలలో ఎస్డిపిఐ పార్టీ తరపు నుంచి గట్టిగా పోటీనిచ్చాము. మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ పోటీకి సహకరించిన ప్రతి ఒక్క సోదరునికి, మా క్యాడర్లకి, పార్టీ క్యాడర్లకి, కార్యకర్తలకి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. రానున్న రోజుల్లో ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త కానీ అందరూ కలిసి ఏకదాటిపై నిలబడి ప్రజా సమస్యల కోసమే పోరాడదామని ఎస్డిపిఐ పార్టీ తరపు నుంచి నేను తెలుపుకుంటున్నాను. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల పొంగనూరు అనే పేరుతో ఓ సినిమా మన ముందుకు రాబోతోంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్ విడుదలైంది. పొంగనూరు పట్టణం ఎన్ఎస్పేటకు చెందిన శ్రీనాథ్ పులకురం దర్శకత్వంలో వస్తున్న రెండవ సినిమా ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల. ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ట్రైలర్ని ప్రముఖ మ్యూజిక్ సంస్థ టీ సిరీస్ శుక్రవారం రిలీజ్ చేసింది. చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ చాలా బాగుందని అంటున్నారు. ఏం వాసు, క్లాస్లో మాట్లాడిస్తే మాట్లాడలేదు? ఇట్లీ నేను కూడా ట్రై చేస్తా. ఎట్లా తాగుతారా దీన్ని? యాడికిరా ఇంత పొద్దున్నే? అడగతా అంటే పట్టించుకోకుండా పోతాండావు. వచ్చేస్తా నుండుమా. పనికి మాల ముండా కొడుకుల జతలో చేరి చెడిపోతాండావురా నువ్వు. మాట్లాడు వాసు.
బాగుండవు కుమారి. తనువు నాది కానీ మనసు నీది కాదా, నిన్ను చూడలేకుండా ఉండదే, నిదురనైన నిన్ను మరువదే. నీగాలి తగిలి అలలాయను కలలు, నా గుండెలయలో నీవే కథలు, నీ పేరు వినని ప్రతిరోజు దిగులు, నీ జంటై ఉంటే అది చాలే. మరి నువ్వు కొంచెం ఉండు, నేను చూసేసి వెళ్ళిపోతా. అబ్బా ఓ వాసు, ఎవరైనా చూస్తారు. దానికి నీకేంద్ర సంబంధమా? దాని గురించి ఊరికే దెబ్బలు తినద్దా, పోయి బుద్ధిగా చదువుకోబా. అది పెద్ద బోకముండరా. నా కొడక ఎంత గుద్దకరం రా నీకి, కుమారినే తిడతా. నా కొడక నీ సపోర్ట్ ఏంద్రా దానికి? ప్లీజ్ వాసు, ఫోర్స్ చేయొద్దు, నాకు ఇష్టం లేదు. బాయ్. కుమారి నిన్న బస్ స్టాప్లో ఎవరితోనో మాట్లాడుతాంటివి, ఎవరు వాడు? ఓ వాడా, వాడు నాకు పెద్ద ఫ్యాన్ అంట. ప్రపోజ్ చేశాడు నాకు, నా బర్త్డే గిఫ్ట్ కూడా తెచ్చిండు. ఏం వాసు, డౌట్ పడుతుండావా? నీకేమన్నా పిచ్చి పట్టిందా? ఉండేది ఒక బిడ్డ. చూడు, నేను ప్రేమించినట్టు నేను ఇంకెవరు ప్రేమించలేదు. నేను వాడుకొని వదిలేస్తాను, అప్పుడు తెలుస్తుంది నీకు నా విలువేందు. సైకోలాగా బిహేవ్ చేస్తాడు. కుమారి సారీ కుమారి. ఏంది వాసు, ఎన్నిసార్లు చెప్పాలా మా ఇంటి దగ్గర రావద్దని? ప్లీజ్ నన్ను ఒంటరిగా వదిలే. వాసు ఏం చేస్తాండావు? నీకేమైనా పిచ్చా? నిజం చెప్పకపోతే నిజంగా చేతులు కోసేసుకుంటా చెప్తాండా. ఇంకోసారి ప్రేమిస్తాడని వెంట పడితే చెప్పుతో కొడతా. ప్రేమ అంటే ప్రేమ, టార్చర్ ప్రేమ, నీకు కావాలి చెప్పుల ప్రేమ. కుమారి నాది, నాది మాత్రమే. దర్శకుడు శ్రీనాథ్ పులకురం మాట్లాడుతూ, సినిమా జూన్ 21న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ అవుతూ ఉన్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సెన్సార్ పనులు కూడా పూర్తయిపోయాయి. సెన్సార్ బోర్డు వాళ్ళు సినిమా చూసి చాలా బాగుంది, లవ్ స్టోరీ మనసుకు హత్తుకునేలా ఉందన్నారు. ఖచ్చితంగా మా సినిమాని థియేటర్లో చూసినప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా అదే ఫీల్ అవుతారని గట్టిగా నమ్ముతున్నానన్నారు. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల సినిమా షూటింగ్ మొత్తం మన పొంగనూరులోనే జరిగింది. సినిమా ట్రైలర్లో మన పొంగనూరుని ఇంత అందంగా చూపించిన దర్శకుడిని ఎంతగానో అభినందించాల్సిన విషయం. ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ శంకర్ పిక్చర్స్ ఈ సినిమాని ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేట్రికల్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఇక వర్షాకాలం ప్రారంభమవుతుంది. ఇప్పటికే నైరుతి ప్రభావంతో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వర్షం వస్తే చెట్ల క్రిందకు వెళ్ళి ఉండటం ఎంత ప్రమాదమో ఈ వీడియో చూసి అలర్ట్ అవ్వండి. కోరికలు తీర్చే కల్పవల్లికి భక్తులు నీరాజనం పట్టారు. పొంగళ్ళు దీపాలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించారు. పొంగనూరు పట్టణం తూర్పు మొగసరలో గల శ్రీ చాముండేశ్వరి దేవికి శుక్రవారం సందర్భంగా రాహుకాల పూజలు నిర్వహించారు. అమ్మవారి మూలవర్లకు పసుపు, కుంకుమ, గంధం, విభూదులతో పాటు పల పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించిన తర్వాత వివిధ పుష్పాలతో సుందరంగా అమ్మవారి మూలవర్లను అలంకరించి విశేష పూజలు నిర్వహించగా మహిళలు భక్తి శ్రద్ధలతో నిమ్మకాయ దీపాలు సమర్పించి చాముండేశ్వరి దేవిని ప్రార్థించారు. రాహుకాల సమయంలో అమ్మవారి దర్శనార్థం వచ్చిన భక్తులతో ఆలయం కిక్కిరిసింది.
यज्ञो रात्रे मानसे नक्षत्राणि दिवम् अस्य नव्यातम् इष्टं मनिजाना सर्वं मनिजाना दक्षयो दारुणि गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तिर्मानुषेभ्यः होर्तुं दिगादवेशं शन्नो अस्तु ते शञ्चतुष्वदेवं शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఎన్డీఏ ఎంపీల భేటీ, మోదీ నాయకత్వానికి ఆమోద ముద్ర, పాల్గొన్న చంద్రబాబు మరియు పవన్. ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం వెల్లడించిన లయన్స్ క్లబ్ డిస్ట్రిక్ట్ అంబాసిడర్ డాక్టర్ పి శివ. విడుదలైన ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల సినిమా ట్రైలర్. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పలువురు ప్రముఖులు. తిరిగి కేసీటీవీ వార్తలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు నమస్కారం.